بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 338 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے سوچا کچھ بھی ہو میں کل اتنا وقت ضرور نکالوں گا کہ زرگل کے ماضی اور حال سے آگاہی حاصل کر لوں۔ مستقبل کا حال صرف اللہ جانتا ہے اور کسی انسان کو اس جانکاری کے چکر میں پڑھ کر اپنے ماضی اور حال کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بازی تھی جس میں میری اور چودھری نواز علی کی متاع عزیز داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے لیے فیصل اور میرے لیے سائل کی اہمیت خارج شے سے زیادہ تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی بساط پر اپنی اپنی چال چل رہے تھے۔ اس بساط پر ایک کھلاڑی اور بھی ہمارے ساتھ شامل تھا مگر ہم دونوں ہی اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ تقدیر نامی اس نادیدہ کھلاڑی کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس وقت کون سا مورا آگے بڑھائے گا اور ہمیں کتنا پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم دونوں میں سے ہار کس کے حصے میں آئے گی اور جیت کس کے حصے میں، لیکن تقدیر یعنی تیسرا کھلاڑی اس کھیل کے تمام نشیب و فراز عواقب و جوانب سے آگاہ تھا۔ اس کی یہ آگاہی اور واقفیت مسلم تھی کیونکہ ہار اور جیت اسی کے طفیل ممکن تھی۔ گویا اصل کھلاڑی وہی تھا، ہماری حیثیت اس کے آگے موروں سے زیادہ نہیں تھی۔ چودھری نواز علی سے رابطہ کرنے سے پہلے میں نے 2 ضروری فون کیے۔ سب سے پہلے میں نے زیر تعمیر بنگلے میں شہزاد علی کو فون کیا اور فیصل کے بارے میں اسے دریافت کیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور امن و امان میں ہے۔ شہزاد نے بتایا تم اس کی طرف سے مکمل اطمینان رکھو، جب تک میں یہاں موجود ہوں اسے کسی خرمستی کا موقع نہیں دوں گا، ویسے بھی وہ اس حالت میں نہیں کہ زیادہ ایفیشنسی دکھا سکے۔ میں نے شہزاد کو تازہ ترین واقعے سے آگاہ کیا اور بتایا میں نے فواد کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا ہے، اب اسے چھاپنے کے لیے ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ یار یہ تم نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، وہ مسرت سے لبریز آواز میں بولا۔ بہرحال میں کل اس لڑکی کی کہانی بھی معلوم کر لوں گا۔ فواد نے جسے غلام جیلانی کے فلیٹ پر ڈراپ کیا ہے اور گلشن میں اس کی رہائش کی تفصیل بھی مجھے مل جائے گی۔ پھر اس نے ذرا رک کر مجھ سے سوال کیا ویسے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فواد پر کب ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو؟ تم کب تک جاگ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم کہو تو ساری رات جاگتا رہوں گا، وہ جان اثاری کے انداز میں بولا۔ میں نے کہا خیر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں 1-2 ضروری فون کر لوں پھر تم سے رابطہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آج ہی رات کے آخری پہر ادھر جانے کا موڈ بن جائے، کل کس نے دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ تمہارے کراچی آنے سے میری رگوں میں خون کی گردش خاصی تیز ہو گئی ہے، امید ہے مستقبل قریب میں بہت سی کامیابیاں ہماری قدم بوسی کرنے والی ہیں۔ شہزاد کی جی ترانہ باتیں سن کر مجھے امتیاز علی یاد آ گیا۔ وہ بھی ایسے ہی نڈر اور دلیر مرد تھا اور شجاعت کے کاموں میں پیش رہتا تھا۔ شاید یہ ان کے ناموں کے آخری حصے کا کمال تھا، خود میرے نام میں بھی یہ بابرکت لفظ موجود تھا۔ نام کی انسان کی ذات پر کتنے اثرات ہوتے ہیں اس بحث میں پڑے بغیر اللہ کے شیر کی بہادری اور شجاعت سے انکار ممکن نہیں۔ میں نے شہزاد کے جذبات کی اظہار میں جواباً کہا خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ دوسرا فون میں نے مناس باکر کو کیا اور اسے آج شام سے لے کر اب تک کی مصروفیت کے بارے میں بتایا۔ فیصل کی باحفاظت منتقلی سے متعلق اسے شہزاد سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ فواد کے بارے میں سن کر اس نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے کہا مناس صاحب مجھے فوری طور پر 2 تجربہ کار اور آزمائے ہوئے سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے، میں شہزاد کو اپنے ساتھ رکھ کر فواد کی طرف جانا چاہتا ہوں، یہ دونوں مسلح گارڈ وہاں فیصل کو دیکھیں گے۔ وہ بولا اس بنگلے پر پہلے سے ایک تربیت یافتہ گن بردار موجود ہے، 1 سے 3 بھلے۔ میں نے جلدی سے کہا میں فیصل کے سلسلے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں۔ اس نے متاسفانہ انداز میں کہا میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا۔ تم کب تک شہزاد کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد، میں نے اندازے سے اسے وقت بتایا۔ ٹھیک ہے اور کچھ؟ اور مجھے اپنے استعمال کے لیے ایک گاڑی بھی چاہیے۔ میں نے کہا کل آپ مجھے کوئی اچھی سی گاڑی بھی خریدوا دیں، ادائیگی میں کر دوں گا، اس کی ضرورت نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرے پاس بالکل ایک نئی ہنڈائی بالکل فارغ پڑی ہے، یلو کیب اسکیم سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس گاڑی کو حاصل کیا تھا لیکن اسے ٹیکسی نہیں بنایا۔ میں وہ گاڑی تمہارے لیے بھیج دیتا ہوں، دور سے وہ ٹیکسی نظر آتی ہے مگر اس پر ٹیکسی والا مخصوص نیو سائن نہیں ہے۔ یہ تو نہایت ہی اچھی بات ہے، میں نے حقیقی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایک ٹیکسی چلاتے ہوئے میں بہت لطف محسوس کروں گا اور نئے تجربات بھی ہوں گے۔ ویسے اس گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، اس نے کہا۔ تو پھر ڈن، میں نے کہا۔ اختتامی رسمیات کو نبھانے کے بعد میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے رکھا والی کے فرون صرف چودھری نواز علی کے فون کی گھنٹی کھڑکا دی۔ یہ اس سے میرا تیسرا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ وہ لائن پر آیا تو میں نے گمبھیر آواز میں کہا کہو چودھری کیسا مزاج ہے؟ تمہاری تن فن اور کلف لگی گردن میں کوئی نرمی آئی یا ابھی تک اسی طرح اکڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس بکواس کے سوا کہنے کو کچھ نہیں ہے؟ اور وہ پھنکارا۔ میں نے اسی کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا بہت کچھ ہے میرے پاس تمہارے سننے اور میرے کہنے کے لیے، لیکن میں اپنی بات میں کہوں گا پہلے تم وہ سن لو جس کی خاطر میں نے آدھی رات کو تمہارا سکون برباد کیا ہے۔ میں نے سنا ہے تم خاصی آرام طلب ہو گئے ہو۔ وہ میرے طنز کی کارڈ کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے بولا تم مجھے ایسی کون سی خاص چیز سنانا چاہتے ہو؟ ارے بھائی تمہارے پیارے کی آواز ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔
क्या अपने लगते जिगर की प्यारी प्यारी बातें नहीं सुनोगे? फिर इससे कबल कि वो मुझे किसी नाकाबिले इशात खताब से नवाजता, मैंने फोन के रिसीवर को टेप रिकॉर्डर के स्पीकर के सामने रखकर प्ले का बटन दबा दिया। केस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ आखिरी हिस्सा बदरिया फोन कराची से लाहौर के एक दूर दराज गाँव रखम वाली में नशर होने लगा। मैंने केस्ट और टेप रिकॉर्ड को पहले ही सेट करके रख दिया। उसके बाद ही चौधरी नवाज अली का नंबर मिलाया था। 15-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग पलक झपकने में प्ले हो गई। मैंने टेप रिकॉर्डर को स्टॉप किया और रिसीवर को कान लगाते हुए चौधरी से दरियाफ्त किया, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा तुम्हारा सबूत मेरे कब्जे में है और जिंदा भी है। तुमने उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज मुझे सुनाई है। वो गुस्से से बोला, मैं बराह रास्त फैसल से बात करना चाहता हूँ। मैंने पूरी सफाकी से कहा, फिलहाल ये मुमकिन नहीं, तुम इसी रिकॉर्डेड आवाज से गुजारा चलाओ और इस बात को जहन में नक्श कर लो, जब तक तुम मेरा मुतालबा पूरा नहीं करोगे तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात से दो चार होता रहेगा। तुमने उसकी आवाज का करब तो महसूस किया होगा। वजदान औलादे शैतान, वो अपने असाब पर काबू ना रख सका और गरजदार आवाज में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि साहिल अब शुएब खोरी के पास पहुंच चुकी है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा इस वक्त मेरे पास है, लेकिन ये सदा मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसका जुमला उचका और ठोस अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मेरे हाथ से निकलकर ये मुसीबत ज़दा जहाँ भी जाएगा वहां तक तुम्हारी रसाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि उस जहाँ में पहुंचने वालों के नाम और पते संगी तख्तियों पर कुंदा किए जाते हैं, और वो भी ऐसे अफराद के जिनके लवाकिन उन्हें बाकायदा अपने हाथों से सपुर्दे सरजमीन करते हैं। वरना, मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, वरना बेशुमार ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बोरियों में बंद लाशें अखबारात की शाह सुर्खियां बनती हैं, या फिर गंदे नालों और गटर में से बरामद होने वाले उनके ताफुन ज़दा जिस्म को माशरे में सनसनी फैलाने का काम लिया जाता है। वो मेरी बात की तकमील से पहले ही फटफड़ा, वो मैंने कराची नेटवर्क को पूरी तरह सरगर्म कर दिया है। उसकी आवाज में लर्जिश और बर्राट की अमेज़िश थी। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खोज लूंगा। मैंने तुम्हारी धमकियां सुनने के लिए फोन नहीं किया चौधरी, मैंने तहकीर अमेज अंदाज में कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे नेटवर्क को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे कराची और लाहौर नेटवर्क को मैं तार तार कर चुका हूँ। क्या तुम चौधरी दिलदार और मियां जाहिद हुसैन की लर्जा खेज अम्बात को भूल गए हो? वो जवाब में कपकपाती आवाज में मुझे मुगल्लजात में तोड़ने लगा। यह सब शिकनी का मेन सबूत था। कमजोर और बेबस इंसान अगर साथ ही कमजरफ भी हो तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। चौधरी कमजोर तो नहीं था, ताहम मेरे शिकंजे ने उसे बेबस जरूर बना दिया था और उसकी कमजरफी में दो आरा नहीं हो सकती थी। मैंने दो टूक अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हें कल शाम से 7 बजे तक की मोहलत देता हूँ। उस वक्त तक तुम्हारा बेटा मेरे पास महफूज रहेगा, लेकिन अगर कल का सूरज गुरूब हो गया तो फिर फैसल की जिंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और लहजे की संगीनी को बरकरार रखते हुए मजीद कहा, मैं कल दिन में किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा। उस वक्त तक तुम ये फैसला कर लो कि साहिल को किस जगह और कब मेरे हवाले कर रहे हो। ये एक हाथ लो और एक हाथ दो वाली डील होगी, और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि इस मामले में किसी लचक की गुंजाइश है और ना ही तुम्हें दी हुई मोहलत में कोई तौसीक कर सकता हूँ। कल 7 बजे शाम, सूरज गुरूब होने से चंद लम्हात पहले, और बस। फिर मैंने चौधरी की किसी भी नोयत की बकवास सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मेरा दिल इस वक्त हकीकी इत्मीनान और सच्चे सुकून की कैफियत से आशना हो रहा था। मैंने चौधरी नवाज अली जैसे दरिंदा सिफ्त और जालिम और जाबर शख्स को बड़ी मजबूत नकेल डाल दी थी। उसकी सारी सरकशी और दरिंदगी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं बनकर खारिज हो रही थी। काश वो इस वक्त मेरी निगाह के सामने होता तो मैं उसकी हालत से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो सकता। मैंने आज तक चौधरी नवाज अली की एक झलक भी नहीं देखी थी, सिर्फ उसका नाम ही सुना था या फिर काम देखा था, जो बहुत ही शर्मनाक और काबिल मुलामत था। मैंने चौधरी उसकी ज़ात से मुतल्लिक हर किसी को जहन से झटका तो बेइख्तियार दीवार गिर कलाक की जानिब निगाह उठ गई। कलाक आधी रात यानी 12 बजे का वक्त बता रहा था। उसी लम्हे कलाक का घंटा अपना फरीजा पूरा करने लगा। जब वो खामोश हुआ तो मैंने शहजाद को फोन करने के लिए रिसीवर की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ रिसीवर तक ना पहुंच सका। बराबर वाले बेडरूम से एक नुस्वानी चीख बुलंद हुई और मैं गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उस बेडरूम में जरगुल सो रही थी। मेरा दिल यक बार की उछल कर खल्क में आ गया। उसके साथ कुछ संगीन सूरत पेश आ गई थी। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बेडरूम से निकल आया। फिर इससे पहले कि मैं जरगुल वाले बेडरूम में कदम रखता, फ्लैट के दाखिली दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। बेइख्तियार मेरी निगाह उस दरवाजे की तरफ उठ गई। दस्तक का अंदाज बताता था अगर मैंने दरवाजा खोलने में एक लम्हे की भी ताखीर की तो दस्तक देने वाला उसे तोड़कर अंदर घुस आएगा। इन नाजुक लम्हात में मेरा ज़हन दरवाजे और बेडरूम के दरमियान सवालिया निशान पर ठिठक कर रुक गया। फैसले की सूली शायद ऐसे ही वक्त को कहा जाता है। वो कड़े वक्त के आजमाइशी लम्हात थे। सवालिया निशान का कांटा मेरे हल्क में पैवुस हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जमीन ने मेरे पाँव में आहनी जंजीर डाल दी हो। मुसीबत की घड़ी इजाजत लेकर आती है और ना ही किसी एक सम से वार करती है। जरगुल की वहशतनाक चीख और दरवाजे पर होने वाली खौफनाक दस्तक दो तरफा यलगार थी। मेरे दिमाग ने जरगुल के हक में फैसला दिया और मैं बैरूनी हालात को नजरअंदाज करके बेडरूम की जानिब लपका। बेडरूम की लाइट ऑन थी। जरगुल ने सोने से कबल लाइट ऑफ करना जरूरी नहीं समझा था। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। वो बेड पर अकड़ों बैठ ही होले होले कांप रही थी।
اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بے پناہ خوفزدگی کے آثار تھے۔ مجھ سے نظر ملی تو وہ سراسیمہ لہجے میں بولی، فیضان، وہ میرا گلا دبا رہا تھا۔ وہ کون؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ اسی لمحے ایک مرتبہ پھر دروازہ دڑدڑایا جانے لگا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، فیضان، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، دیکھو وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس کی باتیں بے ربط اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا ذکر کر رہی ہے تو میں نے اسے شانوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ زرگل، کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، کون تمہارا گلا دبا رہا تھا؟ کہیں تم نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ ایک مرتبہ پھر دروازہ پیٹا جانے لگا۔ زرگل نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، فیضان، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، حکمت یار میری جان لینا چاہتا ہے، تم دروازہ نہ کھولنا، اگر وہ اندر آ گیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ کسی درندے سے کم نہیں ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی اضطرابی حرکت میں خوف پہنا تھا۔ میں نے اس کی اس حرکت کو جزوی طور پر کامیاب ہونے دیا، پھر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا، تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ اس کی باہوں کی ڈھیلی ہوتی ہوئی گرفت میں ایک مرتبہ پھر سختی آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے خود سے الگ کروں، لیکن حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں فوری طور پر باہر جاؤں اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لوں، ورنہ عین ممکن تھا دستک دینے والا دروازے کی چوکھٹ سے اکھاڑ کر دروازے کو پھینک دیتا۔ یہ بات طے تھی کہ زرگل نے حکمت یار سے متعلق کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو، ورنہ اس فلیٹ کے اندر ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اسے تشفی بخش تھپکی دینے کے بعد داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ایک بار پھر دستک کے عمل کو دہرایا گیا اور اس کے ساتھ ہی باواز بلند للکارا بھی کیا۔ آواز مردانہ تھی، ڈاکٹر شرافت سے دروازہ کھول دو، مجھے دروازہ توڑنے پر مجبور نہ کرو۔ پتہ نہیں یہ کون سا واہیات معاملہ تھا، کوئی کسی ڈاکٹر کو دھمکی دے رہا تھا۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آنے والا ہم سے متعلق نہیں تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے دروازے کے وسط میں نصب آئی گلاس پر آنکھ جمائی اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ اس گلاس نے مجھے ایک غسیلے شخص کو دکھایا، وہ دروازے کے عین سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا وہ شخص ہمارا دشمن نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارے مخالف دھڑے سے ہوتا تو دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہوتا تاکہ آئی گلاس کی مدد سے اسے دیکھا نہ جا سکے۔ علاوہ ازیں صورت میں وہ بلند آواز میں بولنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ رات کے اس پیر حملہ آور ہونے والے دشمن اس انداز میں انٹری نہیں دیتے، وہ کوئی دوسرا ہی معاملہ تھا اور اس معاملے کی تہہ میں اترنے کے لیے دروازہ کھولنا ضروری تھا۔ یہ بات تو طے تھی، اگر میں دروازہ نہیں کھولوں گا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسے پیٹ ڈالے گا، لہذا میں نے اس کی سن لینے کا فیصلہ کیا اور لاک ہٹا کر باعث دروازہ کھول دیا۔ اس عمل کے دوران میں نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی کہ باہر موجود شخص آنن فانن مجھ پر ٹوٹ پڑے تو میں اپنا مناسب بچاؤ کر سکوں۔ دروازہ کھولتے ہوئے میں نے اس کے سنگل پٹ کو اوٹ بنا لیا۔ جیسے ہی فلیٹ کے دروازے کا سنگل پٹ واہ ہوا، ایک پستہ کامش شخص آندھی اور طوفان کی رفتار سے دندناتا ہوا اندر گھس آیا۔ میں جو دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا ایک جھٹکے سے باہر آیا اور دھڑ سے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس شخص نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پائی جاتی تھی، شاید وہ اس فلیٹ میں کسی اور کی توقع کر رہا تھا، کم از کم میری نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بولا، ڈاکٹر کہاں ہے؟ پھر وہ بیڈ روم کی جانب چوکنا نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم کس ڈاکٹر کا پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر فضیلہ شریف، وہ برہمی سے بولا، پھر متلاشی نگاہ سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جو اپنے نام کے بلکس فضیلہ بدماش ہے، ایک نمبر کی خرافہ۔ میں نے کہا، یہاں ڈاکٹر فضیلہ کیا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں رہتی، تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ داڑا، میں بالکل ٹھیک جگہ پہنچا ہوں، ڈاکٹر فضیلہ اسی فلیٹ میں رہتی ہے، تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے، میں اس خرافہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ کہاں گئی وہ؟ اس کی آنکھوں میں اس نامعلوم ڈاکٹر کے لیے نفرت کی چنگاریاں تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا، تمہیں کوئی زبردست قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں میں رہتا ہوں اور مجھے آئے ہوئے بمشکل 2 دن ہوئے ہیں۔ جذبات اور غصے نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا ہے، تم غیر متعلقہ فلیٹ پر آ گئے ہو، تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ وہ شکی لہجے میں بولا۔ اسی وقت زرگل بیڈ روم سے برآمد ہوئی۔ اس شخص کا ہاتھ بے اختیار جیب کی جانب بڑھا اور اگلے لمحے ایک ریوالور اس کے ہاتھ میں نظر آیا۔ اس نے پلک جھپکنے میں زرگل کو اپنے ریوالور کے نشانے پر رکھ لیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ریوالور بردار ہاتھ جھک گیا۔ وہ زرگل کو شاید ڈاکٹر فضیلہ سمجھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا وہ کسی زبردست غلط فہمی کا شکار ہو کر وہاں پہنچا تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مشتاق حیدر، اس نے جواب دیا۔ پھر اس کی نگاہ اندرونی کمروں میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی، شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، وہ اب بھی ڈاکٹر فضیلہ کی توقع کر رہا تھا۔ مسٹر مشتاق، میں نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو تم اس فلیٹ میں جہاں چاہو اپنی مطلوبہ ڈاکٹر فضیلہ کو تلاش کر سکتی ہو۔ یہ پیشکش بھی میں تمہاری پریشانی کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو اس وقت ایک فون کر کے تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، اور میرے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ میں خود ہی دھکے دے کر تمہیں یہاں سے نکال باہر کروں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ریوالور کو جیب میں رکھ لو۔ میرے آخری جملے میں تہکم پایا جاتا تھا۔ میری بات اس کی عقل میں آ گئی۔ اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد ریوالور کو وہیں ٹھکانے لگا دیا جہاں اسے برآمد کیا تھا۔
آئندہ 3 منٹ کے اندر وہ فلیٹ کی اچھی تلاشی لے چکا تھا۔ بلاخر ناکام ہونے کے بعد اس نے مایوسی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، فلیٹ تو یہی ہے، میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں، ڈاکٹر فضیلہ شریف سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، لیکن آج وہ غائب ہے۔ میں نے خیال افروز انداز میں کہا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے پہلے یہاں رہتی ہو، بہرحال تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ریوالور سنتے خونخوار انداز میں ڈاکٹر فضیلہ کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ وہ منہ بگا کر بولا، یہ پوچھو کیا نہیں بگاڑا، وہ ایک قاتل ہے، میرے بچے کو اس نے قتل کیا ہے، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ مشتاق حیدر نامی اس شخص کی آواز جذبات سے مغلوب تھی۔ میں نے تھوڑی ہمدردی جتائی تو اس نے مجھے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی 10 سال کے بعد امید سے ہوئی تھی، لیکن اس فلیٹ میں رہنے والی کسی ڈاکٹر فضیلہ شریف نے اس کا ابارشن کر دیا تھا۔ اس کے مطابق یہ گہری سازش تھی جس میں اس کی سالی نورین اور اس کی خالہ فاخرہ شامل تھی۔ باوجود وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مشتاق کی بیوی کلثوم کسی بچے کو جنم دے۔ ڈاکٹر فضیلہ نورین کی دوست تھی اور اس قسم کے کیس کرنے کے لیے خاصی بدنام بھی تھی۔ مشتاق ان دنوں میں شہر میں نہیں تھا اور اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر نورین اپنی چھوٹی بہن کلثوم مشتاق کی بیوی کو ڈاکٹر فضیلہ کے پاس لے گئی اور DNC کے ذریعے اس کا ابارشن کروا دیا۔ وہ تفصیل بتانے کے بعد تیش کے عالم میں گویا ہوا، اگر میں کراچی میں موجود ہوتا تو کلثوم کو کبھی بھی اس قاتل ڈاکٹر کے پاس جانے نہ دیتا۔ مشتاق نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بچے کے حوالے سے علاج معالجے کے سلسلے میں نورین کی فرمائش پر 2-3 مرتبہ ڈاکٹر فضیلہ سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے اسے خاصا مشکوک پایا۔ بعد میں جب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس کی شہرت مجھ پر کھل گئی۔ بہرحال میں نے سختی سے کلثوم کو منع کر دیا تھا کہ کبھی فضیلہ کے کلینک کا رخ نہ کرے، لیکن میری غیر موجودگی میں یہ غضب ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی غیر متعلقہ قصہ نکل آیا تھا، لیکن مشتاق کی بے بسی اور تکلیف کو دیکھ کر میں اس کی کہانی میں دلچسپی پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب تم نے اپنی بیوی کو تنبیہ کر دی تھی تو پھر وہ ڈاکٹر فضیلہ کے پاس کیسے چلی گئی، جبکہ 10 سال کے بعد اس کی گود خری ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی؟ وہ خود نہیں گئی تھی بلکہ اسے بیہوشی کی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ مشتاق نے بتایا، کلثوم زینہ اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بری طرح گر گئی۔ ان دنوں وہ اپنے میکے میں تھی، چنانچہ نورین فوراً اسے ٹیکسی میں ڈال کر ڈاکٹر فضیلہ کے پاس لے گئی اور علاج کے نام پر میرے بچے کو قتل کروا دیا۔ تم نے نورین سے باز پرس نہیں کی؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے اسے کھری کھری سنائی ہیں، وہ نفرت سے بولا۔ اس کا کہنا ہے سب کچھ ڈاکٹر کے مشورے پر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ نے چیک اپ کے بعد ان پر واضح کر دیا تھا کہ پریگنینسی بری طرح متاثر ہو چکی ہے، اگر فوری طور پر ابارشن نہ کیا گیا تو زچہ کی جان کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں ابھی نورین کے پاس سے ہی آ رہا ہوں، ارادہ تو یہی تھا کہ ڈاکٹر فضیلہ کی خبر گیری کروں گا، مگر یہاں وہ موجود ہی نہیں۔ میں جاننا چاہتا تھا نورین کے بیان میں کس حد تک سچائی ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، یہ ابارشن والا معاملہ کب کا ہے؟ 20-25 دن ہو گئے، اس نے بتایا، لیکن مجھے آج شام ہی پتا چلا ہے۔ میں آج دوپہر کو کراچی پہنچا ہوں۔ پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے کام کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ بعض اوقات 1 ماہ تک بھی شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ تمہیں فون یا کسی اور ذریعے سے بھی تو اطلاع دے سکتے تھے۔ میں نے کہا، میرے سسرال والوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر تو واقعی یہ ایک جرم ہوا۔ تمہارے سسرال والوں کا رویہ نارمل نہیں ہے، ان سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، پہلے ذرا ڈاکٹر فضیلہ کا حشر خراب کر لوں، اگر وہ زندہ رہی تو پتہ نہیں کتنی جانوں کو وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دے گی۔ اس قاتل ڈاکٹر کو میں معصوم زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا تیش اور لہجے میں چھپی ہوئی سنگینی بتاتی تھی، اگر ڈاکٹر فضیلہ اس کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ اسے کچا چبانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اطمینان سے بٹھایا اور کہا، مسٹر مشتاق، تمہاری بیوی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ٹھہرو، میں ڈاکٹر فضیلہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مسرت ہلکورے لینے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ڈاکٹر فضیلہ اسی فلیٹ میں کلینک چلاتی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، میں کلثوم کے علاج کے سلسلے میں یہیں پر ڈاکٹر سے ملا تھا۔ میں نے کہا، یہ فلیٹ میرے ایک دوست کا ہے، میں اسے فون کر کے ڈاکٹر فضیلہ کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ شکر گزاری کے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے مناس باقر کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر میں نے ندامت امیز لہجے میں کہا، مناس صاحب، بار بار تکلیف دینے پر معذرت چاہتا ہوں، دراصل یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ سے رابطہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ خیریت تو ہے وجدان؟ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ ایسی کیا گڑبڑ ہوگی؟ گڑبڑ میرے ساتھ نہیں بلکہ مشتاق نامی ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہے۔ وجدان، یہ مشتاق کون ہے؟ مناس کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ اس کے سوال کے جواب میں نے مختصراً اسے حالات سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، ہاں وجدان، میں نے بھی اس ڈاکٹر کے حوالے سے کافی قابل اعتراض قصے سنے تھے، اس لیے میں نے اس سے فلیٹ خالی کروا لیا تھا۔ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میں نے چند روز قبل کلینک کی سیٹنگ ختم کر کے اس فلیٹ کو دوبارہ رہائشی انداز دیا ہے۔ میں نے کہا، مناس صاحب، اگر ڈاکٹر فضیلہ ایسی بدنام زمانہ تھی تو پھر مشتاق حیدر کی طرح اور بھی لوگ اسے پوچھتے ہوئے یہاں تک دستک دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر سے شکایت ہو۔ میرا خیال ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بھاری اور سنجیدہ آواز میں بولا۔
मैंने डॉक्टर से फ्लैट खाली करवाने के बाद दरवाजे पर एक नोटिस चिपका करवा दिया था। अब ये किस्सा पुराना हो चुका है। जिनको डॉक्टर के पीछे आना था वो मायूस होकर जा चुके होंगे। मैंने उस नोटिस में वजाहत कर दी थी कि उस डॉक्टर के साथ फ्लैट के मालिक का किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लिहाजा उसको तलाश करने वाले यहाँ दस्तक देने की कोशिश ना करें। वही कलमे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, शायद मुश्ताक नामी ये अहमक शख्स काफी दिनों बाद वहाँ आया है, इसलिए परेशान हो रहा है। कोई ऐसा वैसा परेशान जनाब? मैंने अपने सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा, ये तो इस वक्त इतना जुनूनी है कि डॉक्टर फजीला इसे मिल जाए तो ये उसका लहू पी जाए। ये डॉक्टर को अपने बच्चे का कातिल समझता है। मिनास बाकर ने कहा, वजदान, डॉक्टर फजीला के घर का एड्रेस तो मुझे मालूम, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ता करके मालूम कर सकता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ फजीला बहादुर आबाद में रहती है, लेकिन तुम मुश्ताक को एड्रेस के सिलसिले में मायूस करके वहाँ से रुखसत कर दो। वही लम्हे को खामोश हुआ, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, वजदान, तालीम और सेहत किसी भी माशरे के सबसे अहम शोबे हैं। अगर इन शोबों की नुमाइंदगी करने वाले गलत राहों पर निकल जाएं तो वो माशरा इखलाकी और माशरती तौर पर तबाह होकर रह जाता है। अफसोस डॉक्टर फजीला जैसी डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी और अदालती तौर पर चारा जोई बहुत मुश्किल है। डॉक्टर के जुर्म की गवाही कोई डॉक्टर ही दे सकता है, और तुम अंदाजा लगा सकते हो ये काम आसान नहीं है। इसलिए मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुश्ताक जैसे मुतासरा अफराद को जब इंसान के लिए कानूनी तावन और मदद नहीं मिलती तो वो गन उठाकर अपना गुबार निकालने चल पड़ते हैं। मिनास ने कहा, मैं भी इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसे बहला फिसला कर वहाँ से रुखसत कर दो। अगर ये डॉक्टर फजीला तक पहुँचने में कामयाब हो गया तो ये उसके खून में खात रंग लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर बोला, ये सीधा सीधा कत्ल के केस में जेल चला जाएगा। इसकी बीवी को जिंदा रहने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करना पड़ेंगे, किसी अपने किसी पराये के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। जिंदगी बड़ी दर्दनाक है वजदान। मैं कुली तौर पर मिनास बाकर से इत्तफाक नहीं कर सकता था, लेकिन मुश्ताक की मौजूदगी में बात को बढ़ाना भी ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने टेलीफोनिक गुफ्तगू को इन अल्फाज पर खत्म कर दिया, मिनास साहब, मैं अपने जाती मामलात के सिलसिले में थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ, अल्लाह हाफिज। रिसीवर क्रैडल करने के बाद मैं मुश्ताक हैदर की तरफ मुतवज्जो हो गया। हमारी गुफ्तगू को उसने पूरी तवज्जो से सुना था और बेशतर बातें उसकी समझ में आ गई थी। मैंने बड़ी तफसील में उसे सूरत से आगाह किया और तसल्ली तशफी के अलावा इज़हारे अफसोस के साथ उसे फ्लैट से रुखसत कर दिया। जाने से पहले उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा, जनाब, आप खासे भले आदमी मालूम होते हैं। मैंने आधी रात को यहाँ आकर बहुत परेशान किया है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने फराग दिली से कहा। फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया, महमूद आबाद में। तुम मुझे अपना मुकम्मल पता नोट करवा दो। मैंने कहा, अगर कभी मुझे डॉक्टर फजीला के बारे में कुछ मालूम हुआ तो मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकी, जिसने उसके चेहरे पर सच्ची खुशी बखेर दी। बड़ी सूरत से इस बात में सारी लाते उसने मुझे अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर नोट करवा दिया। फिर शुक्रगुजार लहजे में बोला, मैं एक मरतबा फिर अपने रवैये और अमल के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने उसका शाना थपथपाया, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो मुश्ताक, तेज और गुस्से से मसाइल हल नहीं हुआ करते। समझदारी से काम लो और अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखो, इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसकी आंखों में नमी उतर आई, इस नमी में ममनूनियत का समंदर मौजूद था। मैंने मजीद कहा, क्या तुम्हारी बीवी को ये बात मालूम है? तुम रिवाल्वर उठाए डॉक्टर फजीला को तलाश करते फिर रहे हो? नहीं, मैंने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बताना भी नहीं, मैंने ताकीदन कहा। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मुश्ताक हैदर के जाने के बाद मैंने मिनास बाकर को दोबारा फोन किया। हाँ मिनास साहब, मैंने राब्ता होने पर कहा, मुश्ताक की मौजूदगी में हसास मौज़ूआत पर बात नहीं हो सकती थी। मैंने चौधरी नवाजिश को एक ओपन वार्निंग दे दी है। मैं समझ गया था वो मुश्ताक की मौजूदगी के हवाले से बोला। फिर पूछा, चौधरी नवाजिश से क्या डायलॉग हुए? मैंने उसे चौधरी से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करते हुए कहा, अब देखना यह है कि वो कितना बाइख्तियार और समझदार चौधरी है। अपनी ताकत और इख्तियार के जाम में वो मेरी वार्निंग को कोई अहमियत देता है या नहीं, इससे उसकी समझदारी और सूझबूझ का भी पता चल जाएगा। बेटे का रिश्ता बहुत अहम होता है मिनास साहब, रिश्ता बेटे का हो या बेटी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनास ने गंभीर आवाज में कहा, औलाद का गम और खुशी दुनिया के हर गम और खुशी से मुख्तलिफ और निराले होते हैं। मुझे यकीन है वो फैसल के सिलसिले में घुटने टेक देगा। तुम्हारी वार्निंग बेलचक और खासी संगीन है। समझदारी और हालात की नज़ाकत तो इसी तरफ इशारा कर रही है। मैंने कहा, आने वाला वक्त ही बताएगा चौधरी इस बाजी को किस अंदाज में खेलता है। अगर उसे अपने चहीते की जिंदगी अजीज है तो फिर साहिल को मेरे हवाले करना होगा। शोएब गोरी किसी भी सूरत चौधरी नवाजिश से ज्यादा ताकतवर और बारसूख शख्स नहीं था। मैंने चौधरी को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई महाजों पर परखा और परता है। अगर चौधरी शोएब से साहिल की वापसी की फरमाइश करेगा तो मुझे यकीन है शोएब उससे इनकार नहीं करेगा। मिनास बाकर की सोच में डूबी हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आ रहा है, और दरपर्दा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। हम सिर्फ इम्कान की बात कर सकते हैं, मिनास ने कहा। बिलफर्ज चौधरी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है,
या यूं कह लो मजबूर हो जाता है, लेकिन कल शाम से पहले का वक्त वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं गुजारेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह फैसल का सुराग मिल जाए ताकि तुमसे डील की नौबत ही ना आए। तो मेरी बात समझ रही हो ना? मैंने कहा, बड़ी वजह से समझ रहा हूँ जनाब। जिस तरह चौधरी अपने बेटे तक पहुंचने के लिए अपने कराची नेटवर्क और शोएब होरी की CFK को इस्तेमाल में ला रहा होगा, दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह हम भी साहिल को खोजने की सही में लगे हुए हैं। कामयाबी जिसका मुकद्दर होगी वो पहले अपने मतलूबा बंदे तक पहुंच जाएगा। CFK बहुत ही मुनज़्ज़म और फाल तंजीम है। शोएब ने लाहौर में मेरी क़यामगाह का सुराग लगा लिया था और फरीद पाशा की कोठी में फ़ोन पर हमारी बात भी हुई थी। शोएब बहुत जालिम और सफाक शख्स है। साउथ वाले मिशन में शामिल हमारा एक बंदा अमजद उसके हत्थे चढ़ गया था। उसने अमजद की जबान खुलवाने के बाद उसे ठिकाने लगवा दिया। इस तरह शोएब पर यह हकीकत खुल गई कि कराची में आप और लाहौर में फरीद पाशा मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। आपने उस फ्लैट के बारे में तो मुझे मुतमईन कर दिया कि शोएब का इस तरफ ध्यान नहीं जा सकता। बहरहाल शहजाद को बहुत मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर उस फ्लैट की तरफ आते जाते हुए बेहद चौकन्ना रहना होगा। और आप तो खासे मारूफ आदमी हैं। शोएब गोरी बराह रास्त या छुपकर आप पर वार करने की कोशिश करेगा। हमें अपनी हिफाजत की तरफ से हर वक्त बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मिनास बा करने का फैसल तक रसाई से पहले वो किसी पर भी कोई ओछा वार कर सकते हैं। खुली जंग में सब कुछ मुमकिन है। ये बात मेरे ज़हन में है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं अपने दुश्मनों की तरफ से गाफिल नहीं रहता। एक लम्हे के तवक्कुत से मैंने इस्तफसार किया, मेरे काम का क्या हुआ जनाब? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया। मैंने 2 तजरीबाकार और अलर्ट अफराद को हुंडाई में उस बंगले की तरफ रवाना कर दिया है जहाँ फैसल को रखा गया है। वो दोनों मेरे भरोसे के आदमी हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुंचेंगे शहजाद येलो कैब लेकर तुम्हारी जानिब रवाना हो जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? फाइनल प्रोग्राम तो शहजाद के आने के बाद बनेगा, मैंने कहा। लेकिन एक बात है कि सुबह होने से पहले फवाद का छापना जरूरी है। मुमकिन है उसकी जबान खुल जाने के बाद शोएब के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल हो सके। इस मौके को जाया करना अक्लमंदी नहीं होगी। फवाद CFK में कोई ऊंची हैसियत नहीं रखता। मिनास बाकरने का इस किस्म के कारकुन अपने बिगबाज या बास के मामूलात या जाती जिंदगी के बारे में सिफर के बराबर मालूमात रखते हैं। मैं साहिल के सुराग के सिलसिले में फवाद की तरफ से ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। फवाद और जहांगीर एक ही रुतबे और हैसियत के मालिक हैं। जहांगीर से मैंने नहायत ही अहम राज उगलवा लिए थे। मेरा ख्याल है फवाद का सीना भी खाली नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात इसी किस्म के मामूली कारिंदे बहुत कारामद साबित होते हैं। मैं तुम्हारी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा वजदान, उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो मैंने बयान कर दिया। मैंने कहा, मैं फवाद को निचोड़ने के बाद किसी और तरफ का रुख करूंगा। हो सकता है वो जहांगीर से मुतल्लिक ही कोई सनसनीखेज इंकिशाफ कर दे। अभी तक हम जहांगीर की जिंदगी या मौत के बारे में पुर यकीन नहीं है। फिर चंद मिनट तक हमारे दरमियान चौधरी नवाज़िश, शोएब होरी, साहिल और फैसल के बारे में इंतहाई अहम बातें होती रहीं। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि फैसल की हिफाजत और राज को अहमियत दी जाए। फैसल मेरी बिसात का एक ऐसा मोरा था जो मेरे पास रहता तो चौधरी की शिकस्त यकीनी थी। लेकिन अगर वो बदकिस्मती से मेरे हाथ से निकल जाता तो फिर बेखात मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ये मंजिल पर पहुंचकर मिलने वाली मात होती। साहिल एक मरतबा फिर मुझसे इतने फासले पर चली जाती कि मैं इससे आगे कुछ ना सोच सका। ये सोच कि एक ऐसी बंद गली थी जिसमें कदम रखना मुझे गवारा ना था। मेरे ख्याल का परिंदा अपनी परवाज भूलकर जमीन बोस हो जाता। साहिल से दूरी जिंदगी से दूरी थी और जिंदगी से दूर रहकर कोई क्यों कर जिंदा रह सकता है। फोन बंद करने से पहले मैंने मिनास बाकर से कहा, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, क्या आप अपने प्रॉपर्टी एजेंट से मालूम करके डॉक्टर फजीला शरीफ की रिहाइशगाह के बारे में बता सकते हैं? ये ऐन मुमकिन है और मुझे कोई एतराज भी नहीं, वो संजीदगी से बोला। लेकिन तुम उसके घर का पता जानकर क्या करोगे? उसके सवाल में गहरी तशवीश थी। मैंने कहा, मिनास साहब, जैसा कि मुश्ताक ने बयान किया है और आप भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर फजीला गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ थी। अगर उसकी इन मुजरिमाना हरकतों की तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर हो जाती है तो उसको थोड़ी बहुत सजा मिलना चाहिए ना। इंसानी जिंदगी से खेलना कोई खेल तो है नहीं। ओह, उसकी फिक्र अमेज आवाज मेरी समाज से टकराई। कहीं तुम डॉक्टर को कोई इबरतनाक सजा तो नहीं देना चाहते? इबरतनाक नहीं, सबक आमूज, मैंने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा। वो भी कोई फौरी तौर पर नहीं। अभी तो मैं अपने इंतहाई जरूरी मसाइल में उलझा हुआ हूँ। जरा फुर्सत मिल जाए फिर उस मुजरिम डॉक्टर को देखूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने गंभीर आवाज में इजाफा किया, मिनास साहब, मुश्ताक की बीवी 10 साल बाद उम्मीद से हुई थी और ये उनका पहला बच्चा था। जरा सोचें, इस उम्मीद के पैदा हो जाने के बाद उन्होंने कितने हसीन सपने बुने होंगे। अपने आने वाले बच्चे के बारे में क्या क्या प्लानिंग की होगी। औलाद की महरूमी का दुख कोई महरूम ही समझ सकता है। मैंने मुश्ताक की आंखों में धुएं का गुबार देखा है, ऐसा कड़वा और कसीला धुआं जो हजारों रोशन दीपों के यकबारगी बुझने से उठता है। डॉक्टर फजीला की नाम निहाद मसीहाई ने एक जहर आलूद फूंक मारकर उनकी रोशन जिंदगी को तारीकी के अमीक गार में फेंक दिया है। ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, वाकई ये कोई बात ना हुई, वो ताईदी मगर खुश्क लहजे में बोला, बल्कि इसे सरासर ज्यादती कहना चाहिए। और वजदान, अचानक उसका अंदाज नासिहाना हो गया।
تمہیں اس ملک کے طول و عرض میں ایسی ہی ہر قسم کی زیادتیوں کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ملیں گی، کس کس کا مداوع کرو گے؟ میراث باقر کی آواز سے دکھ اور گہرا صدمہ چھلکتا تھا۔